In the subject of taxation, today we are going to begin with the new chapter known as capital gain. See, there are total 5 headings of income. Let us repeat all the headings. The first heading was income of salary. Then the second, income from house property. Third, income from business and profession. Fourth heading is of capital gain. And number 5 is income from other sources. And the sum total of 5 is known as gross total income. So already you have studied salary, house property, business income, other sources as well. So this would be the last heading that you are going to study, capital gain. In today's session, we will begin with the meaning of capital gain, then which are the different types of capital gain, various provisions, how to find out capital gain, etc. Before we get down to the practical, we need to clear the theory part, which is compulsory. This is the index of the chapter, divided under 5 titles. First, meaning is there, types of capital gain, how to find out capital gain, that is the format. There is a format coming our way, and in that particular format only we have to find out the capital gain. Remember, a format is quite small in size, not like the format that we studied in the chapter of business income, right? It is not that much lengthy, very small. Then obviously the provisions of the Income Tax Act related with the calculation of capital gain and applicable in previous year 1920, and then at the end we will start the practical examples. So let us first start with the meaning of capital gain. Read the slide. The definition of capital gain is provided in section 45, subsection 1. When you sell out any property, movable or immovable, and you make profit on that, such profit is known as capital gain. Previous year આપણું જે છે, that is 2019-20, 1st April 2019 to 31st March 2020, આ બે ડેટની વચ્ચે તમે તમારી કોઈ પણ પ્રોપર્ટી, મૂવેબલ ઓર ઇમૂવેબલ, પ્રોપર્ટીને બીજા શબ્દોમાં કેપિટલ અસેટ કહેવાય. કેપિટલ અસેટ એ અસેટ કે પ્રોપર્ટી તમે સેલ કરો અને એના ઉપર જો પ્રોફિટ થાય તો એ પ્રોફિટ ઉપર ટેક્સ લાગે. Like that profit is taxable. That profit is known as capital gain. અહીંયા આગળ લખેલું છે, capital asset means all the movable and immovable properties and securities. In the next slide we will see a few examples of capital assets. See here, all the properties, shares, debentures, bonds, આ બધી movable properties or financial securities કહેવાય. Mutual funds, land and building, jewelry, house, flat, everything covered in the definition of capital asset. આમાંથી કોઈ પણ અસેટ તમે સેલ કરી હોય 1920માં તો એનો પ્રોફિટ ટેક્સેબલ થાય, એને કેપિટલ ગેઇન કહેવાય. જોકે એમાં એક્સેપ્શન છે. 2 properties are excluded from the definition. Vehicles છે, આપણું 2-wheeler હોય, 4-wheeler હોય, કોઈ બી પર્સનલ વ્હીકલ હોય, બરાબર? તો obviously there will be no capital gain in case of vehicles. Vehicles માં કોઈ દિવસ capital gain હોય જ નહીં.
કારણ કે કોઈ પણ વ્હીકલ હોય એની રીસેલ વેલ્યુ જે છે એ ઓછી જોવાની ને. તમે કોઈ પણ વ્હીકલ છે, સપોઝ તમે એક્સેસ કે એક્ટિવા છે 70,000 આજે પરચેસ કરો અને વેરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ તમે કદાચ સેલ કરો તો એના 70,000 ન જ આવે, 65,000 આવે. એટલે વ્હીકલની તો રીસેલ વેલ્યુ છે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ લોઅર દેન ધ પરચેસ પ્રાઇસ. એટલે વ્હીકલમાં કોઈ દી કેપિટલ ગેઇન હોય નહીં. As far as rural agricultural land is concerned, it is a part of agricultural income. અને તમને ખબર જ છે agricultural income is tax free. So that is why we will exclude rural agricultural land as well. તમને એક્ઝામ્પલમાં જો vehicles આપેલા હોય કે રૂરલ એગ્રીકલ્ચરલ લેન્ડ આપેલી હોય તો એને તમારે ડ્રોપ કરવાની છે ફ્રોમ કેલ્ક્યુલેશન. યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ ટુ પ્રોપર્ટીઝ એઝ ફાર એઝ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ કન્સર્ન. ઓકે, નાઉ સી capital gain is of two types, either it is short term or long term. બે ઉપર અલગ અલગ રીતે ટેક્સ લાગે છે એટલે તમારે એ ડિસાઇડ કરવું કમ્પલસરી છે કે આપણે જે પ્રોપર્ટી કે અસેટ સેલ કરી છે અને પ્રોફિટ અર્ન કરીએ છીએ એ શોર્ટ ટર્મ પ્રોફિટ છે કે લોંગ ટર્મ પ્રોફિટ છે. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ ટેક્સ્ડ એટ 15%. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હોય તો એના પર 15% ટેક્સ લાગે અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન હોય તો એના પર 10% ટેક્સ લાગે છે. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ઇઝ ફુલ્લી ટેક્સેબલ, એમાં કઈ ટેક્સ ફ્રી છે જ નહીં. માની લો 40,000 નો પ્રોફિટ થયો છે શોર્ટ ટર્મમાં, then the whole amount of 40,000 is taxable at the rate of 15%. As far as long-term capital gain is concerned, it is taxable at the rate of 10% above 1 lakh. Long-term capital gain છે it is tax free up to 1 lakh. જો long-term capital gain 1 લાખ થી ઉપર થાય તો જ એના ઉપર 10% tax લાગે છે. We are speaking about this for previous year 1920. Remember, the same provisions have been continued for the next year as well without making any changes. Suppose તમારો long term capital gain 1,25,000 થયો તો out of 1,25,000 1 lakh will be tax free and remaining 25,000 will be taxable at the rate of 10%. That means 25,000 into 10% you are required to pay 2,500. આ રીતે એનું કેલ્ક્યુલેશન. That is why it is very much important for us to determine whether it is STCG or LTCG. બેયના ફોર્મેટ અલગ છે, બરાબર? તો હવે ખબર કેમ પડે કે એક પર્ટિક્યુલર અસેટ આપી છે એના ઉપર શોર્ટ ટર્મ છે કે લોંગ ટર્મ છે આપણને કેમ ખબર પડે? તો દરેકે દરેક પ્રોપર્ટી જે છે એના શોર્ટ ટર્મ ને લોંગ ટર્મ ડિસાઇડ કરવાની મેથડ અલગ અલગ છે, એક જ નથી. In the next table we will see how we can determine short term long term. આના પછીની સ્લાઇડમાં ટેબલ આવે છે, એ ટેબલ આખે આખું તમારે ગોખી નાખવાનું છે, આખે આખું. કારણ કે આખો સમ, આખું ચેપ્ટર એ ટેબલ ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ છે. એ ટેબલમાં જોઈને પહેલા આપણે નક્કી કરવાનું કે આમાં શોર્ટ ટર્મ છે કે લોંગ ટર્મ, પછી એનું ફોર્મેટ બનાવવાનું. હવે એવું બની શકે કે તમને ક્વેશ્ચનમાં 4 પ્રોપર્ટી આપી હોય, એમાંથી 3માં લોંગ ટર્મ આવતું હોય, એકમાં શોર્ટ ટર્મ આવતું હોય, તો 3 ફોર્મેટ લોંગ ટર્મના અને એક શોર્ટ ટર્મનું. બેયના ફોર્મેટ તો અલગ અલગ જ છે. લેટ અસ સી ધ ટેબલ. હિયર ઇટ ઇઝ. જે બધી અસેટ્સ છે એ મેં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ રાખી છે. કેન યુ ઇન્ટરપ્રેટ ધ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ કોલમ? ધીસ ઇઝ ધ હોલ્ડિંગ પીરિયડ. Holding period is the time gap between date of purchase and date of sales. તમને ક્વેશ્ચનમાં ડેટ ઓફ પરચેઝ અને ડેટ ઓફ સેલ્સ બે આપેલી જ હશે. એના ઉપરથી તમારે જોઈ લેવાનું કે તમે એ પ્રોપર્ટી કેટલા ટાઈમ માટે તમારી પાસે રાખી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ હોલ્ડિંગ પીરિયડ.
આ 12 months આ રીતે લખેલું છે ને, આનો મિનિંગ એ થાય લેસ ધેન 12 months, મોર ધેન 12 months. એટલે શેર્સ લિસ્ટેડ ઓન સ્ટોક એક્સચેન્જ, if it is less than 12 months, it is short term. If it is more than 10 months, long term. એટલે અમુક અસેટ્સ જો, there are total 3 assets under 12 months category. Shares listed on stock exchange, units of equity mutual funds and zero coupon bonds. If these properties are held for less than 1 year, તો એના ઉપર શોર્ટ ટર્મ લાગે. સપોઝ શેર માર્કેટમાંથી તમે કોઈ પણ શેર્સ પરચેસ કરો તો એ ફર્સ્ટ કેટેગરી થાય, શેર્સ લિસ્ટેડ ઓન સ્ટોક એક્સચેન્જ. શેર માર્કેટમાંથી તમે શેર પરચેસ કર્યા આજે, 2 મહિના રાખ્યા, 3 મહિના રાખ્યા, પછી તમે જોયું કે પ્રાઇસ વધી ગઈ છે, હાલો વેચી નાખો, બરાબર છે, તો એ લેસ ધેન 12 months થઈ ગયું, એટલે એના ઉપર શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે 15% ઓન પ્રોફિટ. હવે 1 વર્ષ તમે રાખી દીધું, 1 વર્ષ પછી સેલ કરો તો એના ઉપર લોંગ ટર્મ લાગે. Similarly, we have 3 assets in the category of 24 months also, shares which are not listed on stock exchange. ગ્રે માર્કેટ કહેવાય, જે શેર્સ શેર માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી એ અનલિસ્ટેડ શેર્સ કહેવાય. These shares are available in grey market. ગ્રે માર્કેટની પ્રાઇસ રિયલ માર્કેટ કરતા વધારે હોય, બરાબર, ત્યાંથી તમે શેર્સ પરચેસ કર્યા હોય તો એના માટેનો કટ ઓફ હોલ્ડિંગ પીરિયડ 24 months છે. લેસ ધેન 24 months શોર્ટ ટર્મ, મોર ધેન 24 months લોંગ ટર્મ. સિમિલરલી લેન્ડ, બિલ્ડિંગ, હાઉસ પ્રોપર્ટી, ફ્લેટ, આ બધા પહેલા 36 monthsની કેટેગરીમાં આવતા હતા. 1920 થી 36 monthsમાંથી શિફ્ટ કરી અને એને 24 monthsમાં લઈ ગયા છે. એટલે આપણે 24 months પ્રમાણે જશું. આપણે આપણું હાઉસ 2 વર્ષની અંદર જ વેચી નાખીએ અને બીજા હાઉસમાં આપણે શિફ્ટ થઈ જઈએ તો જૂનું હાઉસ જે છે એના ઉપર જે પ્રોફિટ થયો હોય એ લોંગ ટર્મ શોર્ટ ટર્મમાં આવશે, વિધિન 24 months હોય તો 2 વર્ષ પછી આપણે શિફ્ટ કરીએ તો એ લોંગ ટર્મમાં આવી જશે. 2 assets in 36 months કેટેગરી જ્વેલરી છે અને યુનિટ્સ ઓફ ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે. આ ટેબલ આટલું જ છે, એટલે તમારે કેટલી એન્ટ્રીઝ યાદ રાખવાની છે? there are 8 entries. આ 8 યાદ રાખી લેવાની છે કે ભાઈ 12 monthsમાં કયું છે, 24 monthsમાં કયું અને 36 monthsમાં કયું. 3, 3 અને 2 આ જ રીતે છે. હવે આ ટેબલમાં જોઈને આપણે નક્કી કર્યું કે આ શોર્ટ ટર્મ છે કે લોંગ ટર્મ. હોલ્ડિંગ પીરિયડ કઈ રીતે આપણે ડિસાઇડ કરવાનો? તમને ડેટ ઓફ પરચેસ, ડેટ ઓફ સેલ્સ આપેલી જ હશે, એ બે વચ્ચે કેટલા નંબર ઓફ યર્સ કે નંબર ઓફ મંથ્સ થાય છે જોઈ લેવાનું. એટલે that is very much easy to determine. Once you have decided that this is a short term or long term, પછી એનું ફોર્મેટ બનાવવાનું. This is the format for short term. See, આ બધું આપેલું જ હશે, તમારે ખાલી આમાં મૂકવાનું જ છે. આ બધું તમારા એક્ઝામ્પલમાં છે. જો કેટલામાં સેલ કર્યું આપેલું હશે, સેલિંગ એક્સપેન્સીસ ઓર ટ્રાન્સફર એક્સપેન્સીસ એ આપેલા જ હશે. એ લેસ કરો એટલે આપણને નેટ અમાઉન્ટ ઓફ સેલ્સ મળે અહીંયા. that is known as net consideration. એમાંથી લેસ પરચેસ પ્રાઇસ એ બી આપેલી હશે, એ લેસ કરો and you arrive at short term capital gain. That's it. લોસ આવતો હોય તો લોસ, શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ લોસ. ફાઇનલ આન્સર અહીંયા જે આવશે આ પ્લસમાં આવી શકે અને માઇનસમાં પણ આવી શકે. પ્લસમાં આવે તો એને કેપિટલ ગેઇન કહેવાય અને માઇનસમાં આવે તો કેપિટલ લોસ કહેવાય. ગેટિંગ ધીસ? This is the format of short-term capital gain. Similar format is there in case of long-term capital gain as well. You see, what is the difference? Can you track? Sales minus selling expenses or transfer expenses as it is, net consideration પછી અહીંયા less. Short term હોય તો આપણે purchase price કરીએ છીએ. In case of long term index cost કરીએ છીએ. What is index cost? That is coming in the next slide. Index cost less કરો એટલે તમને અહીંથી long term capital gain મળશે. Index cost શું છે? Rather, what is indexation? તો કે જો હવે આપણું જે બેઝ યર છે એ 2000
2001. 2001, that's the base year. તમે સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં ઇન્ડેક્સ નંબર્સ ભણ્યા હશો. You used to find out the index numbers of last payer, Pache, Fisher, etc., Dorwich, Bowley and all that. એમાં તમારે બે વેલ્યુ આવતી, P0, P1. You remember? P0, that is the price of base year, and P1, that is the price of current year. And by comparing both, you were finding out the index, you know, P1 upon P0 into 100. That I stands for the index. Index એટલે અહીંયા જનરલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી હોય એની માર્કેટ વેલ્યુ દર વર્ષે વધતી જતી હોય, સરખી ન રહેતી હોય, બરાબર? તો તમે જે યરમાં પરચેસ કર્યું હોય એ, માની લો તમે તમારું હાઉસ 1990માં પરચેસ કર્યું અને અત્યારે તમે સેલ કરો તો એની પ્રાઇસ કેટલી બધી વધી ગઈ હોય. હવે બેનો ખાલી ડિફરન્સ કાઢી લો. તમે એ વખતે 20 lakhsમાં એક હાઉસ પરચેસ કર્યું હોય 1990માં અને અત્યારે 2021માં તમે એની પ્રાઇસ 80 lakh રાખી અને 80 lakhમાં સેલ કરી દીધું, તો તમે એમ કહી શકો કે 80 lakhમાં મેં સેલ કર્યું, મેં લીધું હતું તો 20 lakhમાં, તો 80 lakh minus 20 lakh 60 lakh મારો પ્રોફિટ થયો, એવું થઈ શકે? That is not possible, right? Why? Because the market price has also proportionately risen. તો ઇન્ડેક્સ બતાવે છે કે દર વર્ષે પ્રોપર્ટીની પ્રાઇસમાં કેટલો ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ઇન્ડેક્સ ઇઝ ડિક્લેર્ડ બાય ધ ગવર્મેન્ટ. ફોર એવરી યર ધ ગવર્મેન્ટ ડિક્લેર્સ ઇન્ડેક્સ, જનરલ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં એક આખો ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, એને CSO કહેવાય, સેન્ટ્રલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, CSO. એ દર વર્ષનો ઇન્ડેક્સ ડિક્લેર કરે. એ ઇન્ડેક્સ ઉપરથી આપણે ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાની હોય અને એની છે આ ફોર્મ્યુલા, પરચેસ પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 289. 289 is the index for previous year 1920. તમને કોઈ પૂછે કે what is the index of previous year, તો 289. એ ક્વેશ્ચનમાં આપેલો જ હોય છે, આપણે સીધો ફોર્મ્યુલામાં જ મૂકી દેવાનો રે, ડિવાઇડેડ બાય ધ ઇન્ડેક્સ ઓફ પરચેઝ યર. ઇન્ડેક્સ ઓફ પરચેઝ યર પણ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલો જ હશે, તમારે એક પણ ઇન્ડેક્સ યાદ રાખવાના નથી, રાઈટ? તો આ ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ અહીંયા મળે, ત્યાર પછી ઇન્ડેક્સ કોસ્ટને અહીંયા આગળ પાછી આ સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકી દેવાની રહેશે, બરોબર છે? અને તમારે LTCG ઓર LTCL ઇફ ઇટ ઇઝ અ લોસ એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની રહે. આ છે આના બેઝિક્સ. હવે આપણે આવીએ પ્રોવિઝન્સ, બરાબર? કારણ કે વિધાઉટ પ્રોવિઝન્સ યુ કેન નોટ ગો અહેડ. So let us start with the provisions. Let us understand the provisions one by one. Provisions are not so many, પણ જે છે એ બધા યાદ રાખવા બહુ જરૂરી છે. પણ આમ ઇઝી છે. વાંચો આ પહેલું તો પ્રોવિઝન. You just read out the first provision. If any asset has been purchased before 1st April 2001, આ ડેટ ખાસ યાદ રાખજો. Consider its fair market value on 1st April 2001 or purchase price, whichever is higher, for calculating index cost. અહીંયા પાછળ જો ઇન્ડેક્સ કોસ્ટની ફોર્મ્યુલા, એમાં આપણે અહીંયા પરચેસ પ્રાઇસ લખીએ છીએ. પણ જો કોઈ પ્રોપર્ટી 1st એપ્રિલ 2001 પહેલાની હોય તો એની માર્કેટ પ્રાઇસ અને પરચેસ પ્રાઇસ બે આપેલી હશે. બેમાંથી જે હાયર હોય એને તમારે આ ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાની થશે. ધેટ વિલ બી મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 289. આ પ્રોવિઝન એવી પ્રોપર્ટીઝને જ અપ્લાય કરવાનું છે જે પ્રોપર્ટીઝ 1st એપ્રિલ 2001 પહેલાની છે. એના માટે જ આ બબે વેલ્યુ હશે, માર્કેટ પ્રાઇસ એન્ડ પરચેસ પ્રાઇસ. Those properties
વિચ આર પરચેસ આફ્ટર 1st એપ્રિલ 2001 એના માટે એક જ પ્રાઇસ પરચેસ પ્રાઇસ જ આપેલી હશે, એના માટે માર્કેટ પ્રાઇસ આપેલી હશે નહીં અને માર્કેટ પ્રાઇસ લેવાની નથી. 2001 પહેલાની પ્રોપર્ટી હોય એના માટે જ આ પ્રોવિઝન બનાવાયેલું છે, રાઈટ? ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે. એટલે એ એક ખાસ ધ્યાન રાખજો. એકાદી પ્રોપર્ટી તો એવી હોય જ ક્વેશ્ચનમાં કે જે 1st એપ્રિલ 2001 પહેલાની હોય, તો એમાં આ પ્રોવિઝન ખાસ તમારે યુઝ થશે. સેકન્ડ પ્રોવિઝન ડિબેન્ચર્સ માટે છે કે ડિબેન્ચર છે ને એમાં ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ અલાઉડ નથી. તમે આ વાંચો, પ્રોવિઝન આખું વાંચો. In case of debentures, indexation benefit is not allowed. So while calculating LTCG on debentures, you have to deduct the purchase price, not the index cost. કારણ કે ડિબેન્ચરમાં ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ અલાઉડ નથી એટલે શું થશે, શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ બે ફોર્મેટ સરખા જ થઈ જશે. જો ખાસ ડિબેન્ચરમાં શોર્ટ ટર્મમાં આપણે પરચેસ પ્રાઇસ માઇનસ કરીએ છીએ છેલ્લે, અને લોંગ ટર્મમાં ઇન્ડેક્સ કોસ્ટની જગ્યાએ શું માઇનસ કરશું, આપણે પરચેસ પ્રાઇસ જ માઇનસ કરશું. બરાબર? ડિબેન્ચર હોય તો એમાં ઇન્ડેક્સેશન કરવાનું નથી. આ એક જ પ્રોપર્ટી માટે આવું છે. You may ask me why debentures? તો શેર્સ હોય ને, ઇક્વિટી શેર્સ, એની પ્રાઇસ અપ ડાઉન થતી હોય, એની માર્કેટ પ્રાઇસ હોય. ડિબેન્ચર છે ને એની પ્રાઇસ કોઈ દી અપ ડાઉન થાય જ નહીં, એનું માર્કેટ જ નથી. જો આપણે ત્યાં શેર માર્કેટ છે, ડિબેન્ચર માર્કેટ નથી, એટલે એની પ્રાઇસ દર વર્ષે એક જ રહે. તમે 20 વર્ષ પહેલા એક ડિબેન્ચર 100 રૂપિયામાં લીધો હોય ને તો આજે એની પ્રાઇસ 100 રૂપિયા જ હોય. એટલે એમાં ઇન્ડેક્સેશન ન હોય. ઇન્ડેક્સેશન તો કોનામાં હોય, જે પ્રોપર્ટીઝ કે અસેટ છે, બરાબર, એની માર્કેટ પ્રાઇસ ફ્લક્ચ્યુએટ થતી હોય, ભલે અપ થતી રહે ડાઉન થતી હોય, પણ એની માર્કેટ પ્રાઇસ ડિસ્કવરી હોય એના કેસમાં જ ઇન્ડેક્સેશન થાય. એટલે ડિબેન્ચર માટે તમારે બે ફોર્મેટ સરખા જ રાખવાના છે, એસટીસીજી કયો કે એલટીસીજી કયો. બરાબર છે? પછીનું વાંચો, આ ખાસ તમારા ક્વેશ્ચનમાં યુઝ થશે. હાઉસનું પ્રોવિઝન છે અને એ તમારે પહેલા સમથી જ સ્ટાર્ટ કરીને યુઝ કરવાનું થશે. આપણે જનરલી શું કરીએ કે એક હાઉસ સેલ કરીએ, સામે નવું હાઉસ લઈએ. બરાબર છે? બહુ ઓછા એવા હોય કે જે ખાલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જ બીજું હાઉસ રાખ્યું હોય. બરાબર? બાકી મોટાભાગના તો શું છે કે જૂનું હાઉસ જેમાં રહેતા હોય સેલ થાય, એની સામે જે લોકો નવું હાઉસ લેતા હોય. આ પ્રોવિઝન એના માટે છે. ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની સેક્શન 54 એવું કહે છે કે તમે જૂનું હાઉસ સેલ કરો અને સામે નવું હાઉસ લ્યો તો નવું હાઉસ જેટલામાં લ્યો ને એ જૂના હાઉસના પ્રોફિટમાંથી તમે લેસ કરી શકો, એટલે તમારો ટેક્સ બચી જાય. નવું હાઉસ એની જે પરચેસ પ્રાઇસ હોય એ જૂના હાઉસના પ્રોફિટમાંથી લેસ થઈ જાય. જો વાંચો, when old house is sold and new house is purchased, the purchase price of new house is deductible from the capital gain of old house. એટલે તમારે જોઈ લેવાનું કે આ જૂનું સેલ કર્યું, સામે નવું લીધું છે, નવું લીધું હોય જૂનામાં માઇનસ કરી દેવાનું. કરવાનું ખાલી આટલું જ છે. પણ એના માટે બે કન્ડિશન છે, એ તમારે જોઈ લેવાની. નોટ બોથ ધ કન્ડિશન્સ આર મેન્ડેટરી. The person must be satisfying any one condition. બે કન્ડિશન તો પોસિબલ જ નથી. બે માંથી એક કન્ડિશન ફોલો થવી જોઈએ. આ બે કન્ડિશન છે. આ પહેલી, જો સામે નવું હાઉસ તમે પરચેસ કરો છો રેડીમેડ, તો એ પરચેસ ક્યારે કરેલું હોવું જોઈએ, તો કે જૂનું હાઉસ જે છે એ સેલ કરો એના 1 વર્ષની અંદર કે એના પછીના 2 વર્ષની અંદર, એની આગળના 1 વર્ષની અંદર, પાછળના 2 વર્ષની અંદર, એ રીતે એ નવું હાઉસ પરચેસ કરેલું હોવું જોઈએ.
ફોર એક્ઝામ્પલ આ વાંચો, આજે જ છે ને 1 માર્ચ 2021. સપોઝ આજે જ તમે આ હાઉસ સેલ કર્યું અને નવું હાઉસ પરચેસ પણ કરો છો, તો એ કઈ ડેટથી કઈ ડેટની વચ્ચે થયેલું હોવું જોઈએ? ન્યૂ હાઉસ મસ્ટ હેવ બીન પરચેઝ એની ટાઈમ બિટવીન, 1 વર્ષ અગાઉની ડેટ 1 માર્ચ 2020 અને 2 વર્ષ પછીની ડેટ 1 માર્ચ 2023. એટલે 1 માર્ચ 2020 અને 1 માર્ચ 2023 આ બેની વચ્ચે જ નવું હાઉસ પરચેસ થયું હોવું જોઈએ. 1 માર્ચ 2020 પહેલાય નહીં અને 1 માર્ચ 2023 પછીય નહીં. ટેક્સમાં બેનિફિટ જોતો હોય તો બરાબર 1 વર્ષ આગળનું લેવાનું, એક્ઝેક્ટ 1 વર્ષ આગળ, અને 2 વર્ષ પછીના લેવાના, એટલે થઈ ગયા ટોટલ 3 વર્ષનો. એ 3 વર્ષના ટાઈમ સ્પાનમાં જ નવું હાઉસ પરચેસ કરેલું હોવું જોઈએ, જો રેડીમેડ હાઉસ તમે પરચેસ કરતા હો તો. પણ ઘણા એવા હોય કે પોતે પેલો પ્લોટ લઈ અને કન્સ્ટ્રક્શન કરવાના હોય પોતાની રીતે, ખાસ કરીને કન્સ્ટ્રક્શન બિઝનેસમાં હોય તો એ રેડીમેડ પરચેસ ન કરે, બરાબર છે. એ પોતે જ પોતાનો પ્લાન બનાવે, અપ્રૂવ કરાવે અને પછી કન્સ્ટ્રક્શન કરે, બરાબર. તો કન્સ્ટ્રક્શન જો તમે કરવાના હો તો એના માટે સેકન્ડ કન્ડિશન છે આ, એમાં બિફોર નથી, એમાં ખાલી આફ્ટર જ છે. જો read carefully. If the new house is to be constructed, such construction must be complete. Start ગમે ત્યારે થયું હોય. Construction must be complete within 3 years after the date of selling old house. આવતા 3 વર્ષની અંદર એનું કન્સ્ટ્રક્શન પૂરું થઈ ગયું હોવું જોઈએ. આ બેમાંથી કોઈ પણ એક કન્ડિશન ફોલો થતી હોય તો તમે હાઉસની સામે હાઉસ સેટ ઓફ કરી શકો છો. તમને ક્વેશ્ચનમાં 2 હાઉસ આપેલા જ હશે, એ કન્ફર્મ જ છે, અને આ જ રીતે હશે. એક હાઉસ સેલ થશે અને સામે ન્યૂ હાઉસ પરચેસ થશે. તમારે તો ખાલી એ જ જોઈ લેવાનું બેમાંથી કઈ કન્ડિશન થાય છે. જો નવું લીધું હોય તો ઓલું પેલાનું 1 પછીના 2 એમ એટલાની અંદર, અને જો કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું હોય તો પછીના 3 વર્ષની અંદર, બરાબર. આટલું તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. ઇન કેસ ઓફ હાઉસ ઓર ફ્લેટ બે માટે એ અપ્લાય થાય છે. આ પ્રોવિઝન બધી પ્રોપર્ટી માટે કોમન છે. પહેલા વાંચી જાઓ. This is a common provision. As per section 54 EC, જો તમે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી સેલ કરો અને એમાંથી ગવર્મેન્ટના બોન્ડ પરચેસ કરો છો, એમાં પણ સ્પેસિફાય કરેલા છે જો વચ્ચે NHAI નું ફૂલ ફોર્મ થાય નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા, અને REC that is રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પોરેશન. આ બેમાંથી કોઈ પણ એકના બોન્ડ તમે લ્યો તો એ બોન્ડે તમે ટેક્સમાં ડિડક્ટ કરી શકો. કોઈ પણ પ્રોપર્ટી, એવું નહીં હાઉસમાંથી જ લ્યો, જ્વેલરીમાંથી લ્યો, શેર વેચીને લ્યો, ડિબેન્ચર વેચીને લ્યો, કોઈ પણ પ્રોપર્ટી સેલ કરો એની સામે જો તમે બોન્ડ લ્યો છો તો તમે ટેક્સમાં સેટ ઓફ કરી શકો છો અંડર વન કન્ડિશન given below. See, such purchase must have been made within 6 months from the date of selling the asset. આજે એક પ્રોપર્ટી સેલ થઈ 1 માર્ચ 2021, તો આવતા 6 મહિનાની અંદર તમે બોન્ડ લઈ લીધા હોવા જોઈએ. 6 મહિના પૂરા થઈ ગયા પછીના દિવસે તમે લ્યો ને તોય ન ચાલે. 6 મહિનાની અંદર તમે લઈ લીધા હોવા જોઈએ. એ પહેલા નહીં, પછી જ લેવા જોઈએ અને 6 મહિનાની અંદર જ લેવા જોઈએ. તો તમે બોન્ડ પણ માઇનસ કરી શકો છો કેપિટલ ગેઇન માંથી. રાઈટ? એપ્લિકેબલ ટુ ઓલ ધ અસેટ્સ.
Next provision is related to bonus shares. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં બોનસ શેર્સ આપેલા હોય તો એના માટે આ પ્રોવિઝન કે જે 1920માં જ આવ્યું છે. 1920 પહેલા એક જ પ્રોવિઝન હતું કે બોનસ શેર હોય ને એટલે એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ 0 હોય. હવે પ્રોવિઝન બદલી ગયું છે. જો બોનસ શેર 1 એપ્રિલ 2001 પહેલા ઇસ્યુ થયેલા હોય તો એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ગણવાની છે બેઝડ ઓન માર્કેટ વેલ્યુ, અને જો બોનસ શેર 1 એપ્રિલ 2001 પછી ઇસ્યુ થયા હોય તો એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ગણવાની નથી. એટલે બોનસ શેરમાં સ્પ્લિટ થઈ જાય છે, બિફોર 2001, આફ્ટર 2001. 2001 પહેલાના બોનસ શેર હોય તો એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ તમે ગણો અને લેસ કરો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં. 2001 પછી થયા છે તો એની ઇન્ડેક્સ કોસ્ટ ન ગણો, 0 કરી અને કેપિટલ ગેઇન ફાઇન્ડ કરી લો. So these are the provisions. બસ આટલા પ્રોવિઝન્સ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. હવે આપણે જાય બેક ટુ સ્ક્વેર વન. હવે આ બધું જે છે એ તમારે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ અને લખવાનું છે. સ્ટાર્ટ રાઇટિંગ.